car is going from there. I'm here inside my house. Now the time is actually 9:23, okay? And I'm here inside my house, Sahadeva Mandram Molagatyambalam PO Mavelikira. You can see the something is coming actually. You can see this is the poisonous gas which these criminals will be spraying actually, you know. See, this is like this, okay? These criminals are spraying some poisonous gas, and what you know, when I am lying, these criminals will be spraying poisonous gas which will suffocate me actually. These criminals will always fill the cavity, even fill our lungs actually somehow, so that our and internal cavity, so that our diaphragm should not expand and contract actually. So what will happen is we can't breathe like that. These criminals will fill our cavity, internal cavity, and so the diaphragm will not work properly. So when these criminals will start spraying poisonous gas which will suffocate us. Poisonous gas like carbon monoxide, carbon dioxide, and such things, and we will due to lack of oxygen we will collapse. This is what these criminals want actually, and from 2-3 days these criminals started. And even not only collapse actually, you all know, if we lack oxygen, our brain cells will die. Our heart wants pure oxygen, like oxygenated blood. So if when these criminals will do all these things, we will not get all these we will not get enough oxygenated blood. So our brain cells will die due to lack of oxygen, even the heart cells. So all the cells will become weak, will die. So this is what these criminals are nowadays doing. From 2-3 days they started all these again, and the best part is I am not having even a breakfast or anything. I'm not even having breakfast. I just have one small cup of milk, that's all. I'm not having sugar, I'm not having any tea powder, nothing. And the thing is, even I am having it 2 or 3 tablespoons of rice for lunch actually. Even at 4 o'clock, then I will be having 3 or 4 tablespoons of rice, not big spoon or anything, tablespoon actually. And what and I'm not having anything else actually. And these criminals will be spraying bloating gas to make my stomach and all this thing big. And even these criminals will be doing laser onto my left kidney to create water retention, so that my face will look so puffy. Always these criminals are doing that. Even these criminals are doing what I said before, like first these criminals are making my internal cavity tight by spraying this unwanted this bloating gas, and will make my internal cavity tight and tightly filled actually with air, and so that the diaphragm will not work proper. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാവിറ്റിയിൽ സ്ഥലമുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ. അപ്പം നമ്മുടെ ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നമുക്ക് അറിയത്തുപോലും ഇല്ല നമ്മളുടെ ബ്രീത്തിങ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ, ഐ നെവർ ഫെൽറ്റ്, ഓക്കെ. ഇന്ന് വരെയും നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ഇവന്മാർ ഇത് ചെയ്യുമ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ ക്യാവിറ്റീസ് എല്ലാം ഫില്ലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡയഫ്രം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാക്കും. കൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റാത്ത രീതിയിലാക്കിയിട്ട്
ഇവന്മാർ നമ്മുടെ പോയിസണസ് ഗ്യാസ് എന്നിട്ട് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെയൊക്കെ സ്മെല്ലുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും. എന്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മൂക്കിനകത്തോട്ട് തന്നെ അടിക്കും ഇങ്ങനെ. നമുക്ക് നമ്മൾ മൂക്കിങ്ങനെ മാറ്റിച്ചാൽ പോലും ഇത് നിൽക്കത്തില്ല, അത്ര ഇതായിട്ടാണ്. എന്തൊക്കെയോ ചിപ്പ് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവന്മാർക്ക്, എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ. കാരണം ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇവന്മാർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബോഡിയിലോ എന്തോ ഒരു ചിപ്പോ എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവന്മാർ. മൈക്രോ ചിപ്പ് ഇതുപോലെ ഇഞ്ചക്ഷനിൽ കൂടെ തരുന്ന ചിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പം പറയുന്നതെല്ലാം. എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോവിഡ് സമയത്താണ് ഇവന്മാർ ഇത് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയത്തില്ല, എപ്പോഴാണെന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ശരി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട്. നമ്മുടെ ഫുള്ളായിട്ട് ശ്വസിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ നമുക്ക് ഗ്യാസ് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ബ്രീത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പോലെ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ബ്രീത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവന്മാരിങ്ങനെ അടിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഡയഫ്രം അനങ്ങത്തില്ല, നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ക്യാവിറ്റി ഫുൾ ഫിൽഡാണ്, എയർ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് ടൈറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഡയഫ്രം അനങ്ങത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് ശ്വസിക്കേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവന്മാർ ആസ്മ ഊസ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള സംഗതികളൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലാതെ ഇതൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് തോന്നുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ഇവന്മാർ ഇതൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതാക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇതാണ്, നമുക്ക് വല്ലാതെ തോന്നും. നമ്മുടെ ഈ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഓക്സിജൻ, നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിന് വേണ്ട ഓക്സിജൻ കിട്ടത്തില്ല, നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് വേണ്ട ഓക്സിജൻ കിട്ടത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഇൻടേക്ക് ഇവന്മാർ പോയിസണസ് ഗ്യാസ് തന്നെയാണ് അടിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഡയഫ്രം അനങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാവിറ്റീസ് ഫുള്ളി ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആണ് ഇവന്മാരുടെ ഈ ഗ്യാസ് കൊണ്ട്, ബ്ലോട്ടിംഗ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ഇൻടേക്ക് പറ്റത്തില്ല, ഇൻടേക്ക് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് ഇവർ. മനസ്സിലായില്ലേ? മനഃപൂർവ്വം കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ജീവൻ അപായപ്പെടുത്താനാണ് ഈ ക്രിമിനൽസ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇപ്പം ഓരോ ഇൻഷുറൻസ് ലൂട്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചും വരുന്നുണ്ട് കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ 2 ദിവസം മുന്നെയാണ് ഇപ്പം തമിഴ്നാട്ടിലൊരു അച്ഛനെ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ച് കൊന്നു 3 കോടി രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പല സംഭവങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ ഓലകെട്ടിയിലൊക്കെ നടന്നാൽ ഒന്നും പുറത്തോട്ട് വരത്തില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫുള്ളി ഇൻഷുറൻസ് ലൂട്ടേഴ്സാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് ഇവന്മാർക്ക്. ഭയങ്കര കള്ളന്മാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ മിക്കതും ഇവിടെ വന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാം, ഇഷ്ടം പോലെ സൂയിസൈഡ് ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് മാത്രം കാരണം സൂയിസൈഡ്. ഈവൻ പ്രീത എസ് പണിക്കറിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിരുന്ന ചെല്ലം മുരളിയും സൂയിസൈഡ് ചെയ്തെന്നാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് കാരണം. ഇതെല്ലാം കള്ളമാണ്. മധുര പോലീസ് ഇവൻ തന്നെയാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചെല്ലമുരളി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടത്തിയില്ല. എന്താണ് കാരണം? ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ മോഹൻ സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇവൾ സ്ലോ ആക്ടിങ് പോയിസൺ കൊടുത്ത് കൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായില്ലേ? അന്നേരം ഇത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പം ഒരു വിനോദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പയ്യനാണ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വട്ടക്കോട്ടയിലെ ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ മകൻ. ഞങ്ങൾ അവനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളോട് ഇത് ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഞാനും എൻ്റെ അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു, ക്യാൻറ്റീനിൽ വെച്ചാണ് ചോദിച്ചത്, മാന്നാർ. അപ്പോൾ അവൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു മോഹൻ സിംഗ് ആണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇവന്മാർക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാം. ഇപ്പോൾ ഇവന്മാരില്ലേ അത് കൂട്ടത്തിലാണ്. ഇവന്മാരെല്ലാം എനിക്കെതിരെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കിണറ്റിനകത്ത് സ്ലോ ആക്ടിങ് പോയിസൺ ചേർക്കുക, അങ്ങനെ പല പല പരിപാടികൾ ഇവന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെൻ്റെ അമ്മ വീട്ടുകാരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ റൗഡി രാജമ്മ എന്ന് പറയുന്നവളുണ്ട്. അവൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഉടനെയെല്ലാം അവൾക്ക് ഭയങ്കര 150 കെട്ട് ചാക്കുമായിട്ടാണ് അവൾ വരുന്നത്. പണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് എനിക്ക് പഞ്ചസാരക്കകത്തൊക്കെ പലതും തന്നിട്ടുണ്ട് കലക്കി. പഞ്ചസാരക്കകത്ത് ആസിഡ് ചേർക്കുക, നമ്മുടെ പാലിനകത്ത് ആസിഡ് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മളുടെ നമുക്കറിയാം, നമുക്കിത് കിട്ടുന്ന ഉടനെ അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പഞ്ചസാര ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് വാട്ടറി ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഈ സംഗതിയുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഉറുമ്പ് കയറിയാൽ നന്നേരെ ചാവും. ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. പഞ്ചസാരക്കകത്ത് സാധാരണ ഉറുമ്പ് കയറിയ ചാവാൻ യാതൊരു വഴിയില്ല, അറിയാമല്ലോ. അതേസമയം ഈ പഞ്ചസാരക്കകത്ത് ഉറുമ്പ് കയറിയാൽ ഫുൾ ഉറുമ്പും ചാവും, ഒരെണ്ണവും രക്ഷപ്പെടത്തില്ല. കാരണം ഈ ആസിഡ് കണ്ടൻറ്റ് കാരണം. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മളുടെ ശത്രു ആരാണെന്നുള്ളത്. എൻ്റെ ശത്രു എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവർ തന്നെയാണ്. ഈവൻ എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് എന്താ പറയുന്ന ഡൗട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം എൻ്റെ ഈ സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നവളാണ് നമ്പർ 1 കള്ളി, പ്രീത എസ് പണിക്കർ. അതുപോലെ എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടുകാരാണ് ഇവൾക്ക് സപ്പോർട്ട്. ഒരു രാജേഷ് എന്ന് പറയുന്നവൻ, ലീലയുടെ മോനാണവൻ. അതുപോലെ ശാന്ത എന്ന് പറയുന്നവൾ, അവളുടെ 2
മക്കൾ ശാന്ത എന്ന് പറയുന്നവൾ കട്ട സപ്പോർട്ടാണ് ഇവർക്ക്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ദിവസം പന്തളം മെഡിക്കൽ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇവൾ എന്നെ പരസ്യമായിട്ട് ചീത്ത വിളിച്ചു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവക്കെന്തോ ഏതാണ്ട് ബാധ കൂടിയതുപോലെ അങ്ങ് ചീത്ത വിളിക്കുമായിരുന്നു എന്നെ. അപ്പം ഞാനും കുറേ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു. കുറേ പരസ്യമായിട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിനകത്തൊന്നും വെച്ചല്ല, കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് വെച്ച് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവസാനം ഇവരുടെ ഇളയ മോനെന്ന് പറയുന്നവൻ പ്രവീണെന്ന് പറയുന്നവൻ ഇവളെ തള്ളി കാറിനകത്തിട്ടുകൊണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമായിരുന്നു കാറ്. അതുപോലെ അപ്പം ഇവൾ പറയുന്നതല്ലല്ലോ, അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താ. അവൾ പാവമാണ്, കൊല വിളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവൾ പാവമാണ് പോലും. അങ്ങനെ വലിയ ഇതാണ്, സപ്പോർട്ടുകാരിയാണ് ഇവള്, ശാന്ത എന്ന് പറയുന്നത്, വള്ളിക്കോട്ട് ശാന്ത. ഇവളെ പണ്ട് ഈ രാജമ്മയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ അനിയൻ്റെ മോനൊരുത്തനുണ്ട്, രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ്റെ മകനായ ഷിക്കുലാൽ എന്ന് പറയുന്നവൻ പറഞ്ഞ് ഈ ശാന്തയെക്കുറിച്ച് അവളെ വള്ളക്കാരൻ പോലും കയറ്റത്തില്ലെന്നാണ്. അതൊക്കെ ഉള്ള സത്യങ്ങളാണ്. ഇവൾ അത്ര ചട്ടമ്പി റൗഡി. ഇവളെ വള്ളക്കാരൻ പോലും കയറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ അത്ര റൗഡി ചട്ടമ്പിയായിരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലയോ? ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ റൗഡിത്തരവും കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് കുറേ. ഈ ബിജുപി എന്ന് പറയുന്നവനെ ഇവന്മാരൊക്കെ, ഈ ബിജുപി എന്ന് പറയുന്നവനെ നമ്മുടെ തലയെ കെട്ടിവെച്ച് തന്നെ ഇവന്മാരും എല്ലാം കൂടെ. എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടുകാരെന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ 1 ക്രിമിനൽ കള്ളന്മാരും കള്ളികളുമാണ്. ഭയങ്കര ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇവന്മാർക്കും 6 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ല ശരിക്ക് ക്രിമിനൽ മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ് ഇവന്മാർക്കും. പിന്നെ ഇവന്മാരെ കൊണ്ടെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഇവളുമാരും ഈ ബിജുപിയും കൂടാണ്. ഈ സുബ്രഹ്മണ്യനെ കൊണ്ടും ഈ കിഴിക്കലെ സദാനന്ദ മന്ദിരത്തിലെ ഇവന്മാരെ കൊണ്ടും എല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവൻ, ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഇവന്മാരാണ്, ഇവളുമാരുമാണ്. അതുപോലെ ഈ രാജമ്മ എന്ന് പറയുന്നവൾ 150 ചാക്കുകെട്ടും കൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ നമ്മൾ ആ മുറിക്കകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഇവളുടെ കള്ളത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവളുടെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ ഇവൾ എങ്ങോട്ട് പോയാലും ആ ബക്കറ്റിനകത്താക്കിക്കൊണ്ട് പോകും. എന്തൊക്കെയോ നമ്മുടെ ഫുഡിനകത്തൊക്കെ ചേർത്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഇവൾ ഒരു ബക്കറ്റും കൊണ്ടാണ് എങ്ങോട്ട് പോയാലും നടക്കുന്നത്. ഈ ബക്കറ്റ് കൈ കാണും, മനസ്സിലായില്ല? ഇവൾ താക്കത്തിലായിരുന്നു. ഇവൾ കുളിക്കാൻ പോയാലും ഈ ബക്കറ്റും കൊണ്ടുപോകും. അതിനകത്ത് മാസികയോ പേപ്പറോ എന്തൊക്കെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇവളങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബക്കറ്റും കൈ തൂക്കിയാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവളെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ട് ഇവൾ പല അടവുകളും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി പറ്റാൻ. ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ചാക്കേട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇവൾ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് മുള്ളിക്കുളങ്ങര ഉള്ളിടത്തുനിന്ന് ഇവളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയത് തൃശ്ശൂർ പ്രീതായസ് പണിക്കറിൻ്റെ വീട്ടിൽ. പിന്നെ ഇവൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പം കുറച്ച് ചാക്കുകെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൾ മനഃപൂർവ്വം ചാക്കുകെട്ടിനകത്ത് ഓരോന്നൊക്കെ ആക്കി അവൾ കൊടുത്തു വിട്ടിരിക്കുക, എനിക്ക് കലക്കി തന്നെ വകവരുത്താൻ വേണ്ടി. പ്രീതായസ് പണിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന മുതുകള്ളി. അപ്പം അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണ്ടൊരുത്തനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 11 മണിയൊക്കെ ആയപ്പം അവൻ്റെ അച്ഛൻ റെജീന ഇവിടെ വന്ന് ബഹളം വയ്ക്കുന്ന ഒരവൻ വരുമല്ലോ, ഒരു കൊച്ചിരവി എന്ന് പറയുന്നത്, അവനെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ അനിയൻ്റെ മകനാണവൻ, ഇളയവനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവന് രാത്രി 11 മണിക്ക്. അന്നേരം ഈ മോഹൻ സിംഗിൻ്റെ വീട്ടുകാർ ഒരേപോലെ എല്ലാ ലൈറ്റും അണച്ച്. അന്നേരം എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി, ഇതെന്താ എല്ലാ മുറിയിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഒരാണയ്ക്കൽ ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവൻ വരുന്നെന്നുള്ള സിഗ്നലാണ്, വേറെ ആരും കാണാതിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം എല്ലാം അണച്ചിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ അന്ന് എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ഇവിടെ. അന്നേരം എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു രവി എന്ന് പറയുന്നവൻ്റെ മോൾ ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അയാൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പം ഇവനിങ്ങനെ ഓടി വരുന്നു വടക്കൂന്ന്. ഒരു ഫോണിനകത്ത് ഫോണിങ്ങനെ ഓണാക്കി, ഇതുപോലെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഓണാക്കി, ടോർച്ച് ഓണാക്കിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഇവനറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവൻ വിചാരിച്ച് എല്ലാവരും കിടന്ന് കാണുമെന്ന്. ഇവൻ വന്ന് ചാടി ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലോട്ടാണ് ചാടുന്നത്. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു, നീ ഇവിടെ പോടാ ഈ രാത്രിയിൽ? അപ്പോൾ ഇവൻ എടുത്ത വയലിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണെന്ന്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, മൂത്രം ഒഴിക്കാണ്? ഇവൻ്റെ വീട് ഒരു 600 മീറ്റർ അപ്പുറമാണ്. ഫുൾ കാടാണ് ഈ വരുന്ന വഴിക്ക്. റോഡിൽ കൂടെ ഒന്നുമല്ല വന്ന്. ഇവൻ ഈ ആ കാട്ടിനകത്തൂടെ വരാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ നല്ല പരിചയമായി ഇതുപോലെ ദിവസം വന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തല്ലേടാ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നത്? നീ 500-600 മീറ്റർ താണ്ടി നീ പോച്ചലയ്യത്തെ മൂത്രം ഒഴിക്കത്തുള്ളൂടാന്ന് ചോദിച്ച്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, നീ ഞങ്ങളുടെ വീട് കുത്തി തുറക്കാൻ എങ്ങാനും വന്നതില്ലയോടാ? ഉടനെ ഇവൻ, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായതുകൊണ്ട് നീ അതിനേതാണ്ട് വന്നതാണോടാ? അപ്പോൾ ഇവർ ഉടനെ 2 കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട്, അതിനെൻ്റെ ഈ ടൂൾസൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ശരിയാണ്, ഇവൻ്റെ ഈ ടൂൾസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ഇവൻ ഇതെല്ലാം അറിയാം കുത്തിപ്പൊളിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇവൻ ഈ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവൻ കള്ളന്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ടൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവനെല്ലാം ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ടാണ് മറുപടി പറയുന്നത്, ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട്. ഇവനെ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട.
ഭയങ്കര ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലിയാണ് ഇവൻ മറുപടി പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇതൊക്കെ നല്ല പരിചയമുള്ള കള്ളനാണിവൻ, കള്ളനാണിവൻ. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ തിരക്കിയാൽ മതി ഇവനെക്കുറിച്ച്. അപ്പം എന്നിട്ട് അപ്പം അപ്പം ഇവൻ ഉടനെ പറയുകയാണ് ആരാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടിയെന്ന്. അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ കുറേ നേരമായിട്ട് നിൽക്കുക, ഒരാളും ഇതുവഴി ഓടിയില്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഇവനിങ്ങനെ പോക്കറ്റിലിങ്ങനെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്, പോക്കറ്റിലിങ്ങനെ അങ്ങ് പിടിക്കുക അവൻ്റെ പാൻറ്റിൻ്റെ പോക്കറ്റിലിങ്ങനെ അങ്ങ് പിടിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അന്ന് ബുദ്ധി പോയില്ല, ഇവൻ്റെ പോക്കറ്റ് കാണിക്കടാന്ന് പറയണമായിരുന്നു അന്ന്. അന്ന് അത്രയും നമുക്ക് പോയില്ല, എന്താണ് ഈ കലക്ക് ഇവൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കറക്കാൻ തുടങ്ങി, ഭയങ്കരമായിട്ട് കറക്കുക. അതുപോലെ നമ്മൾ ഫുൾ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് പോയാൽ വെള്ളം ഇല്ലാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ പല 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 സംഗതികൾ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മളപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, ഫുള്ള് വെള്ളം അടിച്ചാലും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളം കാണത്തില്ല. അങ്ങനെ പല 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 പരിപാടികൾ, പിന്നെ പല പല പരിപാടി. നമ്മൾ കറുത്തത് വെളുത്ത്, നമ്മളിവിടെ നിന്നപ്പോൾ കറുത്ത് വന്നത് നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ ജയശ്രീ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ വീട്ടിൽ പോയി നിന്നപ്പം 3-4 ദിവസം കൊണ്ടങ്ങ് വെളുത്ത് വിളാന്നായി. നല്ല സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല ഗ്ലോ ആയി. ഇതുപോലെ നല്ല സ്കിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല ഗ്ലോയിലായി, നമ്മുടെ കറുപ്പെല്ലാം അങ്ങ് മാറി. അപ്പം അങ്ങനെല്ലാം ആയി, ഇതെല്ലാം ഒക്കെ ആയല്ലോ. അന്നേരമാണ് നമ്മൾക്കിത് പിന്നെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നമുക്കിതെല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നോരോന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി, ഈ കള്ളറ കാര്യങ്ങളും. അതുപോലെ പിന്നെ ഈ ചെല്ലമുരളിയുടെ പല പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. പല 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 ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങിയത്, ഇവരുടെ ചില ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലയോ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ വളരെ കീനായിട്ട് അന്നും ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണമെന്ന് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ലായിരുന്നു. പിന്നാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതാക്കിയതും അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാം ഇതാവുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞതാണ് വെള്ളത്തിനകത്ത് കലക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇവന്മാർ. നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ ബ്രൗൺ കളറാണ്. അന്നേരം ഇവന്മാർ ഇത് കലക്കും, എന്തോ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള സാധനമാണ് കലക്കുന്നത്. അതുപോലെ എൻ്റെ കൊച്ചിനും ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ കൊച്ചിന് ഈ പ്രീതായസ് പണിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞവൾ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കാണുന്ന ബോട്ടിൽ മാറ്റിയേച്ച് എൻ്റെ കൊച്ചിന് സ്റ്റീൽ ബോട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു. മനസ്സിലായില്ലയോ? അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോട്ടിലിനകത്തുള്ള വെള്ളം ബ്രൗൺ കളറിൽ ഇരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ നോട്ടീസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ്. ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കൊച്ചിനെ ഇതുപോലെ കറുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇവൾ നമ്പർ 1 പിഴച്ച പന്നച്ചിയാണ് ഇവൾ. പിഴച്ച പന്നച്ചി ഇവളെ പോലെ പിശാചിനിയില്ല. ഇവിടെ കൂടെ കുറേ പേരെ കൂട്ടിയവരെ എല്ലാം ഇവൾ വകവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ റീനു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമ്മാമ്മയുടെ ഒരു മോള് റീനു എന്ന് പറയുന്നത്, ആ കൊച്ച് മധുരയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കൊച്ചാണ്. മധുര മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ B.Pharm-നോ M.Pharm-നോ ഏതാണ്ട്. ആ കൊച്ചിനെ ഇവൾ അവിടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി. ഇവൾ കൊണ്ടുവിടാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല. ഇവരിതെല്ലാം ഭയങ്കര രഹസ്യങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്കിതൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഇവളെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യവും കൊണ്ടുവിടുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഈ മോളിയമ്മയുടെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഡിവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, 2018 ശേഷം ഞാനിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഈ മോളിയമ്മാമ്മയുടെ മോള് മരിച്ച കാര്യങ്ങളും ഇവരിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയും കൊണ്ടുപോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഈ കൊച്ചിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിങ്ങനെ പാൻക്രിയാസിനകത്ത് ഏതാണ്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പാൻക്രിയാസിനകത്ത് ഏതാണ്ട് പൂപ്പലോ ഏതാണ്ടെല്ലാം കുഴപ്പങ്ങൾ വന്ന് ആ കുട്ടി മരിച്ചതെന്ന് ഇവന്മാരേതാണ്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതുപോലെ പാൻക്രിയാസിനകത്ത് ഒക്കെ ഇതായി പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു. നമ്പർ 1 കള്ളിയാണ് ഇവൾക്ക്. പിന്നെ കൂടോത്ര ഭയങ്കര ഇതാണ്, കൂടോത്രത്തിൻ്റെ ആണിയാണ് ഇവൾ. നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് വരെ കൂടോത്രമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നാഗർകോവിലിൽ ഉണ്ട് ഒരു മലയാളപ്പുഴ ദേഹത്ത് തീർന്ന ഒരവളെ അവിടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്ത്. അത്ര ഒരു തേവിടിശിയാണ് ഇവൾ. പ്രീതായസ് പണിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന തേവിടിശി, മഹാപന്നച്ചി. ഇതാണ് സത്യസന്ധമായ കാര്യം. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലാണ്, ഞാനും എൻ്റെ അമ്മയും മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ. മനസ്സിലായല്ലോ? കുറേ എണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇടാം, ഇത് നമ്മൾക്ക് എതിരായിട്ട്. അപ്പം നമ്മളെ കൊല്ലാനായിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് ഇവന്മാരുന്നത്.